ایک بارات گئی دلہن نو لین واسطے تے واپسی تے دلہا والے بھی تے دلہن والے بھی کشتی بھی سوار نے کشتی بھی سوار دریا پار کرنے لگے تے دریا دے درمیان بھی جدو بارات پہنچی نا جدو بارات واپس آ رہی سی دلہا تے دلہن تے دریا بھی طغیانی آ گئی طوفان آ گیا جب دریا میں طغیانی آئی طوفان آیا کشتیاں دونوں کشتیاں ایک کشتی میں دلہے والے تھے ایک کشتی میں دلہن والے دونوں کشتیاں دریا کی طوفانی موجوں کا لہروں کا مقابلہ نہ کر سکی دونوں کشتیاں دریا کی لہروں میں بہہ گئی سارے دونوں غرق ہو گئی کشتیاں جو سواریاں بیٹھی تھی وہ بھی ڈوب گئیں دلہا کسی طرح بچتے بچاتے کسی طرح بچتے بچاتے دریا کے کنارے تک لگ گیا اور دلہے نے سوچا کہ نہ میرے خاندان دا کوئی رہا نہ دلہن دے خاندان دا کوئی رہا تے ساری عمر روت ہو کے ہی گزارا کرنے تے کیوں نہ میں کوئی اللہ اللہ کرا پرانے دور میں باراتیں جاتی تھی تو اگر دور دراز کا سفر ہوتا تھا کئی دن قیام کرتی تھی ایک بارات گئی دلہن نو لین واسطے واپسی تے دوویں دلہا والے بھی تے دلہن والے دریا وچ آ رہے نے دریا کی لہروں اور طغیانی کا وہ کشتیاں مقابلہ نہ کر سکی کشتیاں غرق ہو گئیں کشتیاں ڈوب گئیاں دلہا کسی طرح بچتے بچاتے دریا کے کنارے پر لگ گیا انہیں ہن سوچا کہ ساری عمر نہ میرے خاندان دا کوئی بچہ نہ دلہن دے خاندان دا کوئی بچہ تے ساری عمر روت ہو کے ہی گزارا کرنا ہے تو کیوں نہ میں کوئی اللہ اللہ کرا کیوں نہ اللہ اللہ کرا وہ اس نیت تے روانہ ہویا کہ ان ساری عمر اللہ اللہ کرنی ہے تے سنیا کہ دلی وچ ایک بزرگ رہندے نے جنہاں دا نام ہے حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ ہن جے اے واقعہ تسی کسے ہور آستانے دے پیراں کولو یا مولوی صاحب کولو سنیا ہویا تے منو ضرور سنایو جے نہیں سنیا تے پھر توجہ نال سننا ہے او دلہے نے سنیا کہ دلی شہر وچ ایک اللہ دے ولی نے اور یہ ساڈے سلسلہ نقشبندیہ دے بزرگ نے حضرت مرزا مظہر جانے جانا نہیں اللہ دے ولی دا نام لو بلندی نال حضرت مرزا مظہر جانے جانا مرزا مظہر جانے اچھی ساری پیچھے والے بھی مرزا مظہر جانے دلہے نے سنیا کہ کوئی اللہ دے ایک ولی نے حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ او سن کے نا تے آپ دی درگاہ وال چلیا کہ چلو پھر اللہ دے ولی دے کولی باقی عمر گزارنے آتے جانے حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کول جدو حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ دے عظیم پیشوا عظیم رہنما حضور دی بارگاہ دے مقبول عظیم عاشق رسول شہید عشق نبی انہاں دی بارگاہ تک گیا نا تے حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ بہت بڑے علم طریقت دے بھی ماہر سن بہت بڑے مرشد بھی سن اور بہت بڑے علم حدیث کے عالم بھی سن بہت بڑے علم حدیث کے آپ عالم بھی تھے سمجھ آ رہی جی بہت بڑے علم حدیث کے عالم بھی تھے آپ دے کول جدوں وہ دلہا پہنچیا نا تے آپ نے فرمایا تو میرے کول فارسی پڑھنا شروع کر تے پرانے دور وچ فارسی وچ حافظ شیرازی رحمت اللہ علیہ دا کلام پڑھایا جاندا سی پرانے دور وچ فارسی وچ ایک مشہور شاعر نے حافظ شیرازی انہاں دا کلام پڑھایا جاندا سی انہاں دی پہلی غزل کی ہے الا یا ایھا الساقی ادر قاسم و ناول ہا کہ عشق آسان نمود اول بلے استاد مشکل ہا تے اگے جا کے فرماندے بمے سجادہ رنگین کن گر پیر مغاں گویت کہ سالک بے خبر نہ بود زراح و رسم منزل ہا وہ غزل دا مطلب فارسی دا کی ہے الا خبردار الا یا ایھا الساقی ادر قاسم و ناول ہا خبردار اے ساقی وہ شراب عشق کا دور چلا یہ پہلا مصرع دا مطلب ہے کہ وہ شراب عشق کا دور چلا کہ عشق آسان نمود اول ولے افتاد مشکل ہا کہ عشق شروع میں تو آسان ہوتا ہے اس کی مشکلات بعد میں پتہ چلتی ہے کہ او دے میں چگے جا کے فرمانے بمے سجادہ رنگین کن گرد پیر مغاں گوید اگر تیرا مرشد تجھے کہے پیر مغاں سے مراد مرشد اگر تیرا مرشد تجھے کہے تو اپنے مسلح کو شراب سے رنگ دے بمے سجادہ رنگین کن گرد پیر مغاں گوید اگر تیرا مرشد پیر مغاں سے مراد مرشد اگر تیرا مرشد تجھے کہے کہ شراب سے مسلح کو رنگ تو رنگ دے کہ سالک بے خبر نہ بود زراح و رسم منزل ہا کہ جڑا سالک ہے نا جنہیں تینوں منزل تے پہنچانا ہے وہ خود منزل تو بے خبر کیویں ہو سکتا ہے وہ خود منزل تو بے خبر کیویں
ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਜਦੋਂ ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਪੀਰ ਕਹੇ ਕਿ ਮੁਸੱਲੇ को शराब के साथ रंग दे तो रंग दे, वो फरमाते थे कि अगर मुर्शिद कामिल हुआ तो तेरे जाने से पहले, तेरे रंगने से पहले शराब को दूध बना देगा। अगर उसकी इतनी ताकत ना हुई तो तुझे रास्ते में से वापस बुला लेगा। तो ये हाफिज शिराजी दा शेर है कि बमै सज्जादा रंगीन कुन गद पीरे मुगा गोयत कि सालिक बेखबर ना बवत जरा हो रस्म मंजिल हा, कि अगर तेरा मुर्शिद तुझे कहे तो मुसल्ले को शराब से रंग दे, क्योंकि जो सालिक होता है, जो मुर्शिद होता है, वो मंजिल के राहो रस्म तौरो तरीके से बेखबर नहीं होता। जदों आपने उसमें शेर पढ़ाया ना ते शेर उहदे उत्तों गुजर गया। उन्हें आख्या या हजरत किवें हो सकदा है कि मुसल्ले नूं शराब ना रंगिया दे, शराब भी ना पाक हो ते मुसल्ले नूं भी ना पाक कर देगी। हजरत मिर्जा मदद जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया अजे तू चुप करके पढ़ ले, कोई मकाम आएगा असी तेनू शेर समझावांगे, कोई मकाम आएगा असी तेनू शेर समझावांगे। हुण वो आप दे कोरिया सलूक दी मनाजिल तय करदा रहे। एक दिन हजरत मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह ने वेख्या कि हुण इहनू गल दी समझ आ जाएगी। आपने फरमाया एले पैसे ते फलां जगह बदकारी दा अड्डा है, आज तू जाके रात उत्थे गुजारनी है। उस बंदे दे तोते उड़ गए कि पीर होके मैनू केड़ी जगह ते भेज दे पे ने, नाल कोलों पैसे भी दे रहे कि जा उस जगह ते जाके रात गुजार। वो उस गल ते बड़ा परेशान होया, पर उस वक्त कुछ अरसा आप दे कोल गुजार चुकिया सी। खैर बादिल ना खास्ता दिल ना चांदया होया उस बदकारी दे अड्डे ते चला गया। जदों उत्थे गया ना ते पैसे दे के कमरे विच जान लगा ते दरवाजा खटखटा के जदों अंदर गया ते अंदरों एक लड़की ने दरवाजा खोलिया। दरवाजा खोलिया जदों उस लड़की ने इस बंदे नूं वेख्या ते कश खा के डिग पई, गश खा कर गिर पड़ी। हुण इस मौके ते ओदे अपने वो हवास बाख्ता सी, अपनी ओदी अकल समझ काम नहीं शिकारी। उन्हें उस लड़की दे पैरां नूं मलना शुरू कीता। जदों उस लड़की नूं होश आया ते ओही आप दा मुरीद जिहदी बारात गर्क होई सी, उन्हें उस लड़की कोलों पूछा तेनू की होया? उन्हें आख्या मेरी बारात आ रही सी दरिया दे विच। आदमी ने ओदियां तलियां नूं मलिया, जदों होश आया उन्हें आख्या तेनू की वजह हुई, तू मैनू वेख के बेहोश क्यों हो गई? उन्हें आख्या मेरी बारात आ रही सी दरिया विच आके तुगयानी आई, तूफान आया ते दूल्हा दी कश्ती भी रोड़ गई ते मेरी कश्ती भी रोड़ गई। कश्तियां तूफान का मुकाबला न कर सकी, हम दोनों की कश्तियां बह गई। मैं किसी तरह बचते बचाते दरिया के किनारे पर लग गई। इन्हां बदकार लोगों ने मैनू चुकिया ते आके बदकारी दे अड्डे ते बिठा दिता। मेरा कोई वाली वारस है नहीं सी, मैं इत्थे आके बैठ गई। पर ए आने वाले एक गल सुन ले कि आज तो पहले इस कमरे में जिन्हें भी आने की कोशिश की सी ना, एक नूरानी सूरत वाले बुजुर्ग इस दरवाजे ते खड़े रहंदे सी। एक नूरानी सूरत वाले बुजुर्ग इस दरवाजे ते खड़े रहंदे सी। जरा अंदर आने की कोशिश करता सी, बुजुर्ग गर्दन तो फड़ के बाहर कर देंदे सी। आज तो पहले जिसने भी इस कमरे में आने की कोशिश की थी, एक नूरानी सूरत बुजुर्ग इस कमरे के दरवाजे ते खड़े हो जाते सन। अगर कोई अंदर आने की कोशिश करता सी, उन्हां दा हैबत जलाल ऐसी कि उसनू गर्दन तो पकड़ के बाहर कर देंदे सन। पर आज मैं परेशान हो गई हां, क्यों मेरे मोहसिन मेरे बुजुर्ग आज तू आया ते वो किथे चले गए ने? वो कहन लगा जे मैं तेनू वो बुजुर्ग वखा दिया ते पहचान जाएगी। उन्हें आख्या क्यों ना पहचाना, क्यों ते मेरे मोहसिन ने, उन्हां दी वजह तो ही ते मेरी इज्जत बची है, उन्हां दी वजह तो मेरी इज्जत महफूज रही है, मैं उन्हां नू क्यों ना पहचानागी? और दौड़ा दौड़ा हजरत मिर्जा मजहर जाने जाना दे कोल आया। आके अर्ज की थी या हजरत हुण तुसी करम फरमाओ ते मेरे नाल जरा चलो। हजरत हत्थां नू बुलंद करके हजरत मिर्जा मजहर जाने जाना दे कोल आया। आके अर्ज की थी या हजरत हुण तुसी करम फरमाओ मेरे नाल चलो। हजरत मिर्जा मजहर जाने जाना ओदे नाल जदों उस लड़की दे कोल गए ना, जो आप नू वेख के बेसाख्ता कहन लगी ऐ जो बाबा जी ने जड़े हुण तक मैनू बचांदे रहे, कि ऐ बाबा जी ने जड़े हुण तक मैनू बचांदे रहे। ते हुण अर्ज कर दी या हजरत अज तुसी बचाने लई क्यों नहीं आए? आप मैं तेरा ओही दूल्हा है जड़ा दरिया विच गर्क होया सी। अज तक गैर आंदे सन, मैं आके उन्हां नू कमरे चों कर देंदा सी, पर अज तेरा खावंद आया ओही आ जड़ा दरिया विच गर्क होया सी। उस तो बाद आपने अपना रुख उस लड़के वाल कीता। आपने मैं सज्जादा रंगीन कुन गरत पीरे मुगा गोयत के सालिक बेखबर न बबत जरा हो रस्म मंजिल हा। अगर तेरा मुर्शिद तुझे कहे कि मुसल्ले को शराब से रंग दे तो रंग दे, कि मुर्शिद मनाजिल के राहो रस्म से बेखबर नहीं होता।
آپ نے اس کو موڑ کے فرمایا شیر دی سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ آپ نے شیر دی سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ وہ آپ دے قدمات ڈگ پیا، عرض کی تھی حضرت شیر دی بھی سمجھ آ گئی، آپ دے مقام دی بھی سمجھ آ گئی۔